今日凌晨1点 ，NBA 季后赛继续火热进行中，魔术跟骑士迈入刺激的抢七大战。此前，魔术在天王山之战遗憾败北骑士，此后在奥兰多主场顽强地将大比分扳成3-3平。此役骑士再度返回主场 ，Mitchell 是否能力挽狂澜，再次上演神奇状元秀 ？Banchero 能否发挥出色，创造一段佳话？让我们拭目以待。首节比赛一上场，双方当家球星就开始了对攻模式。Banchero 率先一记后仰中投打进，骑士这边 Mitchell 丝毫不示弱，甩开防守人，突破禁区上篮得手。As Donovan Mitchell gets inside, which he did time and time again in Game 6. Carroll really no weaknesses in his game. Throws it to Suggs. Suggs a three. Got it. 即便对方 Suggs 外线大号3分出手稳稳命中，骑士控卫 Garland 也能利用华丽脚步突破上篮予以回应。双方在开场阶段互不相让，一时间在比分紧咬，打得格外焦灼。好在魔术队众将在外线率先找到手感 ，Banchero 在外形抓住控卫机会，3分正中靶心。之后又是连续3分命中，打停骑士队。Again, you're watching two excellent defensive teams that really get after it. Wagner gets his own miss, kicks it out. Moncaro nails the three-pointer. Is there a role player for either team today who can step up, make 4 or 5 threes, and provide that lift and spark? And right, but Suggs right there to pick it up. Wendell Carter, another three. 而暂停回来之后，骑士队依然没能打破得分荒，在连续5分钟的时间里，竟然未能命中一球。魔术队也是抓住机会，一举将比分拉开。即便之后，骑士 Levert 在禁区艰难完成上篮打进1记2+1。Mitchell 更是一飞冲天，隔着防守人将球抡进。A nice high arcing shot. Good help defense, Jonathan Isaac. Looming inside, Isaac counted and a foul. Now Mitchell drives inside and banks it. 随着骑士这记压哨超远3分不中，魔术依旧以24-18领先6分。魔术队继续在外线寻找机会 ，Wagner 弧顶百步穿杨，轻松飙进3分。Banchero 更是势不可挡，凭借无解突破，强势杀入内线得分，率领球队将分差扩大到13分。反观骑士队，由于主力中锋受伤，在攻防两端都显得力不从心。4节前4分钟，仅仅依靠 Mitchell 突破分球，莫布里空接拿下2分，而魔术队则连续中投得分，眼看两队差距越来越大，见势不妙。Merrill 临危救主，外线3分手起刀落，但是这边 Wendell Carter 却也毫不相让，立刻弧顶打进3分回应对手。此时魔术早已牢牢掌握场上的局面，眼看球队再次陷入困境。Okoro 蝴蝶穿花，连续甩开2位防守人上篮得手。Mitchell 也连续突入内线得分，率领球队吹响进攻反击号角。It's an 18-point lead. Levert sees an opening, kicks it back out. Okoro, nice Euro step and land. Couple of beautiful drives to the basket from Okoro. How about that ball denial from Harris? Mitchell gets it back. Mitchell drives inside. Bank shot is good. Levert goes right at Isaac. Shot is up and good. What a move. Levert fake strides and banks it in. 此后魔术队调整策略，稳扎稳打，直至半场，魔术队以53-43领先骑士10分。一边再战魔术队突然断电，骑士队抓住机会连续得分，先是 Strus 外线飙进3分，此后 Mitchell 开始爆发，骑士队进攻如排山倒海，外线连续打进3分。Throws it down. Mobley looking, shot clock at 7. Max Strus was in foul trouble in the first half, starts the second half with his first points of the game. Mitchell leans in, hits another three. Mitchell scoots away, gets inside, layup is good. What a play, defenders. Strus goes right at Carter and banks it in. 好在魔术萨格斯外线找到手感，帮助球队止血。可惜这只是杯水车薪，面对已经杀红眼的 Mitchell， 魔术也是无计可施。Mitchell 连续杀入禁区，随后又造成魔术队球员犯规，一度将分差缩小到仅差2分。即便 Banchero 及时在外线出手命中3分，骑士队也能凭借 Mitchell 在第3节的超神表现，顺利的将比分反超。随后 Strus 锦上添花，连续飙进2记关键3分，骑士队一举扭转场上局面，76-68取得8分领先。进入末节决战 ，Fultz 临危救主，迎着防守人中投命中。但 Mitchell 并没有打算给魔术任何机会，借助队友挡拆掩护，
一记超远三分让主场沸腾，将魔术打得毫无还手之力，顺势将分差拉开到10分。Points off the bench. Mitchell long distance. Hits a three with 35. Okoro with 6 to shoot. Goes past Ingles. Shot is up and good. 但 Banchero 还不想放弃，冲入禁区暴力肆虐篮筐，无奈骑士队多点开花，主力控卫 Garland 也找回手感，外线三分一箭穿心，再次压制住了魔术队的反扑势头。And it's 85-77. Mitchell gets in the lane, kicks it back out. Garland another three, puts it in. 虽然 Wendell Carter 在内线一柱擎天，抢板补篮一气呵成，骑士队也始终能在进攻端有所回应。随着时间的一点点耗尽，魔术队虽顽强抵抗，但也无力回天。最终全场战罢，骑士队以106-94逆转魔术，捍卫主场，有惊无险地取得抢七胜利，拿到最后一张进入分区半决赛的门票。Blocks from Mobley, and that'll do it. Donovan Mitchell and a ferocious Cavs defense. They win Game 7 and eliminate the Young Magic. 此役 Mitchell 拿到39分、9篮板、5次助攻，其中第3节狂砍17分接管比赛，带领球队逆转。此外，让我们对明日在西区即将开打的焦点之战——金块与灰狼的 G2 对决做一个简单的预测前瞻。回看前日两队 G1 的比赛，上半场灰狼在开局就14-4大幅领先，但在双方替补阵容对应的衔接段，却被金块一波抹平分差，葬送了完美开局。第1节打完，甚至还落后2分。为什么明明替补更弱的金块又一次赢了衔接段？ Reed 和 Walker 上半场发挥失常是关键。Walker 上半场3次失误，灰狼应该是不想用第2个空位，上半场一直没用 Morris， 打算让 Walker 客串撑过去，想不到爆了雷。对金块来说，选择激进还是保守一点，存在一个模糊地带，毕竟太阳就没试出东西。这场比赛到了第4节 Jokic 开始不断示意提速，除了比分落后，也是感受到落阵地不好打。但灰狼的退防很好，金块想像去年西决打湖人那样，快发底线球，抓湖人攻框手倒地的时差打身后，并不容易。但反过来，灰狼如果自己犯错，金块的惩罚力度却是很强的。G1 灰狼一共出现了14次失误，金块利用对手失误得分上赢了灰狼8分。灰狼进入衔接段之后的混乱，给了金块很多轻松的得分机会。但到了末节，灰狼开始提升防守 ，Towns Reed 对 Jokic 的强势顶防 ，Murray 被 Jaden 死纠缠 ，Gobert 挥舞长臂坐镇禁区，一度让金块十分难受。灰狼利用强硬的防守，让球队顶住了金块在末节的反扑。G1 金块败北的原因，用最简单的语言概括就是。灰狼利用3塔阵容，强力地限制了 Jokic 的发挥，让其罕见地打出了低效的表现。作为内线，却24投仅11中，另外还有7次失误。反过来，金块却没能防住 Edwards， 让他暴砍43分。而不论 Murray 还是 Caldwell Pope 都拿 Edwards 没有丝毫办法。明日再战 ，Edwards 是否能继续砍下高分 ？Jokic 面对群狼肉搏，是否会继续低迷？让我对 G2 有着格外的期待。不过 Jokic 毕竟是全联盟当今第1大内线，2届 MVP 得主，我还是十分看好 Jokic 明日再度统治内线。另外 Jamal Murray 今天接受媒体采访表示，自己的小腿还有些不适。Murray 说道，他将成为这轮系列赛的一部分。我已经接受了那件事，没有任何事情会是一帆风顺的，所以我就是必须不断调整适应。我们必须不断调整，找到办法去赢下系列赛。小腿的情况就顺其自然吧。很明显，腿部伤势限制了他的发挥。作为金块的 X 因素，去年季后赛夺冠赛季 ，Murray 场均贡献26分、6篮板、7次助攻，命中率 47.3%， 三分命中率更是高达 39%。而今年则降至22分，命中率低至 40%， 三分更是只有30%左右。Murray 如果不能很好的摆脱伤病，持续低迷，恐怕会让球队更加被动。